Hi, hello, respected and my valuable supporters. I'm happy to see you here again. Now, I would like to spend some time here to share something from my little knowledge. The secret of health. A girl is suffering from fever and weakness. One day, the girl prays God for her health. In her sleeping, an angel appears to her and says that grow plants and the plants give good health not only for you but also for entire creatures. From next day onwards, girl starts growing plants. Then again, angel explains the importance of the trees. Angel starts saying about importance of the trees. Actually, trees are nature's engineers, healers and protectors. Without trees, the balance of life would not be possible. Trees are nature's master architects of a healthy environment. Their influence is profound and multi-layered. Trees create a good environment for all living beings. Trees are not just part of the scenery, trees shape the ecosystem itself. Trees support biodiversity by providing shelter and food for countless species, such as birds, insects and animals. Birds, insects, mammals and reptiles find homes in tree trunks, branches and foliage. Trees are a great source of shelter and nesting. Trees are good food sources. Trees give fruits, leaves, nectar and bug, feed countless species from monkeys to butterflies and for many species. Forests are rich ecosystems where thousands of species coexist and interact. Many of trees are medicinal. For example, sandalwood tree gives wood and oil. Sandalwood is used for skincare, anti-inflammatory, calming aromatherapy. Plant tulasi boosts immunity. Neem tree is very antibacterial, antifungal, blood purifier. Neem tree is used for skin disorders and dental care. Being around trees reduces stress, anxiety and depression. Green trees promote relaxation and reduce anxiety. Parks and tree-lined streets encourage social interaction and outdoor activities. Trees are ecological guardians. Trees absorb carbon dioxide and store it, helping to regulate the Earth's climate and reduce global warming. Through photosynthesis, they release oxygen, supporting life for animals and humans alike. Trees are good source of oxygen. Tree roots prevent soil erosion by anchoring the earth, especially on slopes and riverbanks. Trees stabilize water cycle. Trees draw water from the soil and release water into the atmosphere through transpiration, influencing rainfall and humidity. Trees regulate water cycle. Trees absorb pollutants like carbon monoxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide and trap dust particles on their leaves. Through photosynthesis, they release oxygen, making the air breathable and fresh. Trees absorb carbon dioxide, a major greenhouse gas, helping to maintain good and healthy environment. Trees act as natural sound barriers, absorbing urban noise. Flowering trees attract bees and butterflies, essential for crop production and plant reproduction. In cities, trees reduce the heat caused by concrete and asphalt. Trees regulate temperature. Trees protect soil and conserve water. Trees are main cause for natural recycling system. Fallen leaves and decaying wood enrich the soil with organic matter, supporting plant growth. Trees absorb harmful gases and trap particulates, cleaning the air and water. Trees can absorb certain toxins from the soil, helping to clean contaminated land. Trees pave the way for new growth, allowing ecosystems to recover after disturbances. Trees moderate climate. Trees provide shade and cool the air. Trees act as natural barriers against strong winds, protecting crops and reducing desertification. Forests help attract and retain moisture, increasing local rainfall and preventing drought. Trees protect nature. Tree roots absorb rainwater, reducing runoff and preventing floods. Their roots hold soil in place, preventing erosion and landslides. Trees recharge groundwater. Trees help water seep into the ground, refilling underground aquifers. Thank you very much for watching this video.
and a lot of thanks for spending your most valuable time just to watch my little and less informative video. I will be thankful to you always. హాయ్ హలో గౌరవనీయులైన మరియు నా విలువైన మద్దతుదారులకు నా వినయపూర్వక నమస్కారాలతో ఇక్కడ మళ్ళీ మిమ్ములను చూడటం నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ వీడియో ద్వారా కొంత సమయం గడపాలనుకుంటున్నాను. నాకున్న స్వల్ప జ్ఞానం నుండి కొంత సమాచారంను ఈ వీడియో ద్వారా పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఆరోగ్య రహస్యం. ఒక అమ్మాయి జ్వరం మరియు బలహీనతతో బాధపడుతోంది. ఒకరోజు ఆ అమ్మాయి తన ఆరోగ్యం కోసం దేవునిని ప్రార్థిస్తుంది. ఆమె నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఒక దేవదూత ఆమెకు కనిపించి, మొక్కలను పెంచండి, మొక్కలు మీకు మాత్రమే కాకుండా మొత్తం జీవులకు కూడా మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయని చెబుతుంది. మరుసటి రోజు నుండి అమ్మాయి మొక్కలను పెంచడం ప్రారంభిస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ దేవదూత చెట్ల ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తుంది. నిజానికి చెట్లు ప్రకృతి ఇంజనీర్లు, ప్రకృతి వైద్యులు మరియు ప్రకృతి రక్షకులు. చెట్లు లేకుండా జీవిత సమతుల్యత సాధ్యం కాదు. చెట్లు ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణానికి ప్రధాన వాస్తుశిల్పులు మరియు ప్రకృతి యొక్క ప్రధాన వాస్తుశిల్పులు. వాటి ప్రభావం లోతైనది మరియు బహుళస్థాయిలో ఉంటుంది. చెట్లు అన్ని జీవులకు మంచి వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి. చెట్లు కేవలం దృశ్యంలో భాగం కాదు, చెట్లు పర్యావరణ వ్యవస్థను రూపొందిస్తాయి. చెట్లు లెక్కలేనన్ని పక్షులు, కీటకాలు మరియు జంతువులు వంటి జాతులకు ఆశ్రయం మరియు ఆహారాన్ని అందించడం ద్వారా జీవవైవిధ్యానికి మద్దతు ఇస్తాయి. చెట్లు మంచి ఆహార వనరులు. చెట్లు పండ్లు, ఆకులు, తేనె మరియు బెరడును కోతుల నుండి సీతాకోకచిలుకల వరకు మరియు అనేక జాతులకు ఆహారంగా ఇస్తాయి. అడవులు గొప్ప పర్యావరణ వ్యవస్థలు. ఇక్కడ వేలాది జాతులు సహజీవనం చెందుతాయి. చాలా చెట్లు ఔషధంగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు గంధపు చెట్టు కలప మరియు నూనెను వేస్తుంది. గంధపు చెక్కను చర్మ సంరక్షణ, శోధనిరోధక, ప్రశాంతమైన సువాసన చికిత్స కోసం ఉపయోగిస్తారు. తులసి మొక్క రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. వేప చెట్టు చాలా యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీఫంగల్, రక్తశుద్ధి చేస్తుంది. వేప చెట్టును చర్మ రుగ్మతలకు, దంతసేలకు ఉపయోగిస్తారు. చెట్లు చుట్టూ ఉండడం ఒత్తిడి, ఆందోళన మరియు నిరాశను తగ్గిస్తుంది. పచ్చని చెట్లు విశ్రాంతినిస్తాయి మరియు ఆందోళనను తగ్గిస్తాయి. ఉద్యానవనాలు మరియు చెట్లతో కప్పబడిన వీధులు ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని ఇస్తాయి. చెట్లు పర్యావరణ సంరక్షకులు. చెట్లు కార్బన్ డయాక్సైడ్ను గ్రహించి నిల్వ చేస్తాయి. భూమి యొక్క వాతావరణాన్ని నియంత్రించడంలో మరియు గ్లోబల్ వార్మింగ్ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. కిరణజన్య సంయోగక్రియ ద్వారా అవి ఆక్సిజన్ను విడుదల చేస్తాయి. జంతువులకు మరియు మానవులకు ఒకేలాగా జీవం పోస్తాయి. చెట్టు ఆక్సిజన్కు మంచి మూలం. చెట్ల వేర్లు భూమిని, ముఖ్యంగా నదీ తీరాలలో, నేలకోతను నివారిస్తాయి. చెట్లు నీటి చక్రాన్ని స్థిరపరుస్తాయి. చెట్లు నేల నుండి నీటిని తీసుకుని ట్రాన్స్పిరేషన్ ద్వారా వాతావరణంలోకి నీటిని విడుదల చేస్తాయి. వర్షపాతం మరియు తేమను ప్రభావితం చేస్తాయి. చెట్లు నీటి చక్రాన్ని నియంత్రిస్తాయి. చెట్లు కార్బన్ మోనాక్సైడ్, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ మరియు నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ వంటి కలుషితాలను అవశేషిస్తాయి. కిరణజన్య సంయోగక్రియ ద్వారా అవి ఆక్సిజన్ను విడుదల చేస్తాయి. గాలిని శ్వాసించడానికి ఫ్రెష్గా చేస్తాయి. ప్రధాన గ్రీన్హౌస్ వాయువు కార్బన్ డయాక్సైడ్ను చెట్లు గ్రహించి ఒక మంచి మరియు ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని నిర్వహించడానికి సహాయపడతాయి. చెట్లు సహజధ్వని అవరోధాలుగా పనిచేస్తాయి.
పట్టణ శబ్దాన్ని గ్రహిస్తాయి. పుష్పించే చెట్లు తేనెటీగలు మరియు సీతాకోకచిలుకలను ఆకర్షిస్తాయి. ఇవి కంట ఉత్పత్తి మరియు మొక్కల పునరుత్పత్తికి అవసరం. నగరాలలో చెట్లు కాంక్రీట్ వల్ల కలిగే వేడిని తగ్గిస్తాయి. చెట్లు సహజ రీసైక్లింగ్ వ్యవస్థకు ప్రధాన కారణం. రాలిపోయిన ఆకులు మరియు కుళ్ళిపోయిన కలప నేలను సేంద్రియ పదార్థంతో సమృద్ధి చేస్తాయి. మొక్కల పెరుగుదలకు తోడ్పడతాయి. చెట్లు హానికరమైన వాయువులను గ్రహించి గాలిని మరియు నీటిని శుభ్రం చేస్తాయి. పడిపోయిన ఆకులు కుళ్ళిపోయి సేంద్రియ పదార్థంతో నేలను సమృద్ధి చేస్తాయి. చెట్లు నేల నుండి కొన్ని విషపదార్థాలను అవశేషించగలవు, కలుషితమైన భూమిని శుభ్రం చేయడంలో సహాయపడతాయి. చెట్లు పర్యావరణ వ్యవస్థల పెరుగుదలకు మార్గాన్ని సుగమం చేస్తాయి. చెట్లు గాలిని చల్లబరుస్తాయి. చెట్లు బలమైన గాలులకు వ్యతిరేకంగా సహజ అవరోధాలుగా పనిచేస్తాయి. పంటలను రక్షిస్తాయి మరియు ఎడారీకరణను తగ్గిస్తాయి. అడవులు తేమను ఆకర్షించడానికి మరియు నిల్పడానికి సహాయపడతాయి. స్థానిక వర్షపాతాన్ని పెంచి మరియు కరువును నివారిస్తాయి. చెట్లు ప్రకృతిని రక్షిస్తాయి. చెట్ల వేర్లు వర్షపు నీటిని గ్రహించి ప్రవాహాన్ని తగ్గించి వరదలను నివారిస్తాయి. చెట్ల వేర్లు మట్టిని నిలుపుకుంటాయి. కోత మరియు కొండచర్యలు విరిగిపోవడాన్ని నివారిస్తాయి. భూగర్భ జలాశయాల పునరుద్ధరణ చెట్లు భూమిలోకి నీటి చొచ్చుకుపోవడానికి సహాయపడి భూగర్భ జలాశయాలను రిప్లెనిష్ చేస్తాయి. ఈ నా చిన్న మరియు తక్కువ సమాచారం ఉన్న వీడియో చూడటానికి మీ అత్యంత విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ వీడియో చూసినందుకు గౌరవనీయులైన మరియు నా విలువైన మద్దతుదారులందరికీ నా వినయపూర్వక ధన్యవాదములు. నేను మీకు ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞుడను. ఈ యూట్యూబ్ మీకు ఉపయోగకరమైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. ఈ యూట్యూబ్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయగలరు. ఈ యూట్యూబ్ మీ స్నేహితులకు ఉపయోగకరమని మీరు భావిస్తే వారికి ఈ యూట్యూబ్ని షేర్ చేయగలరు. మీ అందరికీ నా ధన్యవాదములు. కృతజ్ఞతలతో spoying.com. Thank you very much.